અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2022-23નું સુધારા સાથેનું બજેટ રજૂ થયું। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હિતેશ બારોટે ₹8,807 કરોડનું સુધારેલું બજેટ રજૂ કર્યું છે। ડ્રાફ્ટ બજેટમાં કુલ ₹696 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે। મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા ₹8,111 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। મહાનગરપાલિકામાં ભરેલા નવા વિસ્તારોને ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવી છે। બીજી તરફ શહેરની ટ્રાફિક સમસ્યા નિવારવા વિવિધ સ્થળોએ ફ્લાયઓવર બનાવવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે। મહાનગરે અત્યાર સુધીમાં 185 કિલોમીટરથી વધુ રોડો બનાવ્યા છે। આવનાર દિવસોમાં સંપૂર્ણ રોડના જે કામો મૂક્યા છે, કમસે કમ અંદાજી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં લાસ્ટ 225 કરોડથી વધારના કામો મંજૂર કરેલા છે અને કામો રોડના પ્રગતિમાં છે। જુદા જુદા વોર્ડમાં અને ઝોનમાં જે પ્રોજેક્ટના રોડ છે એ પણ ચાલી રહ્યા છે અને વોર્ડના રોડ પણ કામકાજ પ્રગતિમાં છે। આવનાર માર્ચ પહેલાં સંપૂર્ણ રોડના કામો પૂર્ણ કરવા કોર્પોરેશન સક્ષમ છે અને દરેક કોન્ટ્રાક્ટર સાથે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ વાર્તાલાપ ચાલુ હોય છે અને કામ ચાલુ છે। ડિમાન્ડ આવી ગઈકાલે વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીનું એક નાનકડું સૂચન હતું। તમે આજ જોઈ શકો છો કે લાસ્ટ કામ પણ અમે લીધું છે। કોઈ નથી જોયું, કોઈ પણ જમાલપુરની અંદર પણ કામ લીધું છે, મક્તમપુરામાં પણ કામ લીધા છે, દાણી લીમડામાં કામ લીધા છે। અત્યારના નવા બજેટમાં દરેક કામના દરેકનો સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ સાથેના સૂત્ર સાથે આપણે આ બજેટમાં મૂકેલું છે। વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ જોડાયા છે। શહેજાદભાઈ, આપનું સ્વાગત છે જીએસટીવીમાં। જે પ્રમાણે મહાનગરપાલિકાનું વર્ષ 2022-23નું સુધારા સાથેનું બજેટ હવે રજૂ થયું છે। હિતેશ બારોટ દ્વારા ₹8,807 કરોડનું સુધારેલું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। 696 કરોડનો ડ્રાફ્ટ બજેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો। સૌથી પહેલા ઓવરઓલ આપની प्रतिक्रिया। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद शहर की जनता के लिए जो बजट रखा है, ये बिल्कुल एक जुमलेबाज बजट है। ये जुमलेबाज बजट में सबसे बड़ी जो वादे किए गए हैं कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाय 2023, 100% ड्रेनेज नेटवर्क, 100% वाटर नेटवर्क, पॉल्यूशन फ्री सिटी, ट्रैफिक फ्री सिटी, मैं मानता हूं ये सारे वादे जुमलेबाज साबित होने वाले हैं। और जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि रोड के मुद्दे की बात करूं मैं, तो पिछले साल के ही मैं मानता हूं कि ऐसे कितने रुपए, करोड़ों रुपए जो भारतीय जनता पार्टी ने यूज ही नहीं किए। ऐसे ही रोड के मुद्दे पे 934 करोड़ जो रोड के लिए यूज कर रहे थे, उसमें 350 करोड़ रुपए उन्होंने अभी तक यूज नहीं किए। एसजी हाईवे पर अस्पताल बनाने की बात की गई थी, 24 घंटे पानी देने की बात की गई थी, वुमन अस्पताल बनाने की बात की गई थी, एनिमल हॉस्पिटल बनाने की बात की गई थी, खारीकट कैनाल को डेवलप करने की बात की गई थी, चंडोला लेक डेवलप करने की बात की गई थी। तो जब पिछले साल के वादे ही हम पूरे नहीं कर पाए, जब पिछले साल का बजट ही हमारा जुमला साबित हुआ है, तो मैं मानता हूं इस साल का बजट भी हमारा जुमलेबाजी साबित होने वाला है। क्योंकि हर साल ये अहमदाबाद शहर की जनता के लिए अहमदाबाद शहर को नए नए टैग दे देते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी, लिवेबल सिटी, जीरो वेस्ट सिटी, डस्ट फ्री सिटी, थर्ड फास्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। मैडम, इतने सारे टैग यदि हमारे अहमदाबाद शहर की जनता पे इम्प्लीमेंट हो जाते हमारे अहमदाबाद शहर पे, तो हम न्यूयॉर्क और लंदन से भी आगे निकल जाते। जी जी शहजाद भाई, વિકાસના કામો જે અત્યાર સુધી નથી થયા, પણ એ જ કામોના નામ પર જ્યારે વોટ માંગવાની વાત આવે છે ત્યારે તો સરકાર ખોબલે ને ખોબલે વોટ બટોરતી હોય છે। ત્યારે આ વખતે પણ શું આપને લાગે છે કે આ પણ એક जुमलाबाज बजट જ છે? मैडम, तो पिछले काम ही हम नहीं पाए। पिछले कामों के 1500 करोड़ रुपए हम लोग जनता के लिए यूज नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी भी 700 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को देने के बाकी है। अभी ये हाउसिंग के नाम पे बजट लेकर आए हुए, एक समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 पहले झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाएंगे, और आज ये करोड़ों रुपए का हाउसिंग के लिए बजट लेकर आ रहे हैं। जहां झुपड़ा वहीं मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये लोग मकान बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 पहले झुपड़पट्टी मुक्त भारत बनाएंगे। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को ही गलत मान रहा है कि यदि झुपड़पट्टी मुक्त भारत 2022 पहले हो जाता है या हो गया होता, तो आज इतना सारा बजट हम लोगों के लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
જી જી શહેજાદભાઈ, મુખ્ય જરૂરિયાતોની જો વાત કરવામાં આવે તો રોડ રસ્તા પણ એમાંના એક છે. દર વખતની જેમ બજેટ તો પાસ થાય છે પણ પરેશાનીઓ ઓછી નથી થતી. આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણને કોઈ રસ્તો એવો ક્યાંય નહીં મળે કે જેમાં ખાડા નહીં હોય. मैडम 934 करोड़ रुपए पिछले साल रोड के लिए प्रावधान दिया गया था, लेकिन अभी भी 350 करोड़ रुपए के रोड बाकी है। जब बारिश आती है अहमदाबाद शहर की स्मार्ट सिटी के रोड धुल जाते हैं, पर वही रोड को रिसरफेस करने की बात आती है तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के तौर पे टेंडर निकाले जाते हैं और वो टेंडर में कॉन्ट्रैक्टरों के खीसे में पैसे भरे जाते हैं। मैडम, यदि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे आदरणीय बारोट साहब की बात में जो कह रहे हैं कि हमने इतने सारे रोड बनाए हैं और आने वाले समय में भी हम इतने रोड बनाने वाले हैं, तो मैडम मैं एक ही सवाल मेरा है कि यदि हमने रोड में अच्छे काम किए होते तो क्यों हाईकोर्ट हमें बार बार फटकार लगाता है? क्या हाईकोर्ट गलत है? क्या हाईकोर्ट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईकोर्ट को भी नहीं गिनते? हाईकोर्ट से भी बड़े हो गए कि वो हाईकोर्ट की बात नहीं सुनते? यदि हमने इतने सारे रोड बनाए होते और यदि वो बारिश में नहीं धुले होते तो हाईकोर्ट क्यों हमें फटकार लगा रहा है? બિલકુલ બિલકુલ, આપની વાત 100% સાચી છે, પરંતુ એ વાત પણ આ બજેટમાં ઉલ્લેખવામાં આવી છે જેનો હું ઉલ્લેખ કરવા માંગીશ કે પ્લાસ્ટિકના રોડ માટે આ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. 10 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે પણ હજુ ક્યાંય આવા રોડ નથી દેખાયા. જ્યારે પણ વરસાદ આવે છે અને ત્યારે અમદાવાદ શહેરની શું હાલત થાય છે આપણે સૌએ જોઈ છે. मैडम 350 करोड़ रुपए तो यूज नहीं कर पाए और शर्म की बात तो यह है कि अभी भी रोड का इतना सारा बजट कॉर्पोरेशन के पास पड़ा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गुजरात सरकार से और 250 करोड़ रुपए की मांगनी कर रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारी तिजोरी खाली है, और वो लोग अभी भी रोड के नाम पर बजट मांग रहे हैं। मैडम, रोड के अंदर जितना भ्रष्टाचार चल रहा है इतना भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन की कोई कमेटी में नहीं चलता। मैं मानता हूं कि रोड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया जाता है और सिर्फ जुमलेबाजी की जाती है। બિલકુલ, વિપક્ષ તરીકે આપની એવી કઈ માંગ છે જે પૂર્ણ થવી જોઈએ? એવા કયા કાર્યો છે જે ઝડપથી પૂર્ણ થવા જોઈએ? मैडम, जो टैग दिए गए, स्मार्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छता अभियान के नाम पे टैग दिए। मैडम, स्वच्छता अभियान 2014 से अभी तक चला जा रहा है, जिसमें इतना करोड़ों रुपए सॉलिड वेस्ट के नाम पे जनता के टैक्स के रूप में निकाल कर योजनाएं बनाई जाती है। मैं मानता हूं कि ये जो भी आदरणीय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब ने जो बजट रखा है 8,807 करोड़ का, ये सिर्फ पेपर पर ही ना रहे। यदि ये पेपर पर नहीं रह के इम्प्लीमेंट हुआ तो मैं मानूंगा फिर इसको ये क्लीनेस्ट और स्मार्टेस्ट बजट होगा। जी जी, शहजाद भाई अपनी साथे જોડાયા છે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી અમદાવાદ મહાપાલિકાના ચેરમેન હિતેશભાઈ બારોટ. હિતેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે જીએસટીવીમાં. સૌથી પહેલા જે પ્રમાણે સુધારેલું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે તેના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપની પાસેથી જાણવા માંગીશું. અમદાવાદ મહાનગરમાં મને કમિશનરશ્રીએ 8,111 કરોડનું જે બજેટ મૂક્યું હતું એની અંદર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ અમદાવાદ શહેરના જુદી જુદી માગણીઓ અનુસાર 696 કરોડનો વધારો કર્યો છે. એની અંદર વિકાસના કામોને વેગ વધુ મળે અને એ માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. અમારા ગયા બજેટના કામો મને કમિશનરશ્રીએ જે મૂક્યા હતા એના 80%થી વધુ કામો આપણે પરિપૂર્ણ કર્યા છે. આ કોવિડની મહામારીની વચ્ચે કોવિડની અંદર રહી પણ આપણે હમણાં જ મને ગયા માસની અંદર પણ 1,000 કરોડથી વધારના કામોના આપણે લોકાર્પણ કર્યા આપણે જોઈ શક્યા છે. આપના માધ્યમથી અમદાવાદ શહેરની જનતાને નવું બજેટ 8,807 કરોડ રૂપિયાનું જે છે એ અમદાવાદ શહેરની જનતાના માટે એકદમ ક્યારેય મહાનગરની અંદર 0થી 70% મકાનો છે એની અંદર આપણે 25% ટેક્સમાં રાહત આપવા જઈ રહ્યા છીએ. આ 25% રાહત એટલે અમદાવાદની અંદર 12,50,000થી વધુ મકાનોને આ રાહત આપીશું. અમદાવાદની જનતાના સીધે સીધી પોતાના ટેક્સ ભરવામાં રાહત આપતું કદાચ આવું કોર્પોરેશન પહેલું હશે કે જેને પોતાના ટેક્સની આવકમાં વધારો નહીં કરી ટેક્સની જે આવક લેવામાં આવે છે એની અંદર 25% રકમની કોર્પોરેશનની જનતા માટે રાહત આપી છે. આ 12,50,000 ગુણ્યા 4 મકાનના રેસિડન્સ પ્રમાણે એક મકાનમાં 4 લોકો ગણીએ તો આપણા
અમદાવાદની અંદર 50 લાખ લોકોથી વધુ લોકોને આપણે આ સીધી રાહત આપીશું. જી જી હિતેશભાઈ, જે પ્રમાણે આપે કહ્યું 80% થી વધુ કામો પાછલા બજેટના થઈ ચૂક્યા છે. આ જ વાત પર જી જી શહેજાદભાઈ, આ જ વાત પર શહેજાદભાઈની પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશું. 80% થી વધુ કામો થઈ ગયા છે એવું હિતેશભાઈનું કહેવું છે. 300 करोड़ के रोड अभी तक नहीं बनाए गए. 700 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर के पैसे चुकाने बाकी है. एसजी हाईवे पर एक अस्पताल बनाने की बात थी, वो बाकी है. वुमेन हॉस्पिटल बनाने की बात बाकी है. खारीकट कैनाल को डेवलप करने की बात बाकी है. 24 घंटे पानी देने की जोधपुर स्टेडियम और वाडेज वार्ड में बात हुई थी, वो सब बाकी है. मैडम यही बात है कि सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, सिर्फ कागज पर भी रहा जाता है. सर ने कहा कि 80% बजट यूज हो गया है. मैडम 80% बजट यूज हो जाता तो आज अहमदाबाद शहर की दुर्दशा ऐसी नहीं होती. हर तरीके से हाईकोर्ट हमें फटकार लगा रहा है, चाहे वो रखड़ते ढोर का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, चाहे सॉलिड वेस्ट का मुद्दा हो. सॉलिड वेस्ट के नाम पर हम हजारों करोड़ रुपए जनता के टैक्स के पैसे को और भारतीय सरकार और गुजरात सरकार द्वारा भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मदद दी जाती है, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल फेल रहे हैं. पिराना डंपिंग साइट को हटाने की बात की गई थी, लेकिन वो भी ऑन पेपर रहा है. आप अभी भी जाके देख सकते हो कि वो जो कचरे का पहाड़ है अभी भी वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है. જી હિતેશભાઈ, શહેજાદભાઈ કહી રહ્યા છે કે જે પ્રમાણે પાછલા બજેટના કાર્યો છે તે હજુ સુધી ક્યાંય ને ક્યાંક પૂર્ણ નથી થયા. વહાં જે બેન આપણે પિરાણાનો ડુંગર ની વાત કરી, અજમેરી ડુંગર આપણે સાફ કરી દીધો છે. ત્યાં 35 હેક્ટરથી વધુ જગ્યા આપણે સાફ કરી છે અને લેન્ડ બિલ્ડિંગનું કામ પણ કરી રહ્યા છીએ. પિરાણાની અંદર અત્યારે આપણા સૌથી વધુ કચરાનો નિકાલ કરવાનું કામ ચાલે છે. જ્યાં કચરાનો ડુંગર હતો એ આવનાર દિવસની અંદર આપણે સંપૂર્ણ કચરો ત્યાંથી ઉપાડી લઈશું અને એની કચરાનીમાંથી પણ એની ઉપયોગિતા કરીએ છીએ. કચરો જે ચાયણામાં ચરાય છે એ ચરાયેલી માટીનો આપણે ગાંધી આશ્રમ ખાતે નદીમાં નાખવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યાં ફિલિંગ કરવાનું કામ ચાલે છે, ત્યાં પણ કરીએ છીએ. પિરાણાની ડમ્પિંગ સાઇટ ઉપર આપણે વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું છે. આવી જ રીતે ગઈ સાલ 1 વર્ષના 3 મહિના પહેલા બોપલ નગરપાલિકા આખોય આપણા વિસ્તારમાં જોડાઈ હતી. ત્યાં આખોય પિરાણા જેવો જ નાનો એક ડુંગર હતો એ આપણે સાફ કરી આખું લેન્ડ બિલ્ડિંગ ઉપર ગાર્ડન બનાવ્યું છે. આખાએ ત્યાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું છે અને બહુ જ મોટા પાયે આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. અમદાવાદ શહેરની અંદર 40 લાખથી વધુ વસ્તીના ધોરણમાં ભારત સરકારે આપણને એવોર્ડ આપ્યો છે સફાઈ બાબતમાં અને સફાઈ આપણી જરૂરિયાત છે. સફાઈ માટેનું પ્રાધાન્ય પહેલું મહાનગર કરતું હોય છે. અમદાવાદની અંદર આપણે ડોરથી ડમ્પ સુધી લઈ જવાનો કચરો ઉપાડતા હોઈએ છીએ અને એ કામની અંદર 10,000થી વધુ માનવ સેવા લાગેલી હોય છે અને આપણે કામ કરીએ છીએ. બિલકુલ આવનાર દિવસોની અંદર નવા જે બ્રિજો મૂકેલા હતા એ પણ પૂરા કર્યા છે. હમણાં જ આપણે પહેલાં પણ મેં વાત કરી કે 1,000 કરોડથી વધારના લોકાર્પણ કર્યા. અત્યારે 82થી 85 બ્રિજ આપણા કાર્યરત છે. ફાટક મુક્ત કરવાની દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ગયા બજેટની અંદર અમે કામ કીધેલા હતા. મિયાવાકી પદ્ધતિથી વૃક્ષારોપણ કરવાનું આપણે 15 લાખથી વધુ અમદાવાદ શહેરને વૃક્ષો રોપી શક્યા છીએ. જુદા જુદા ગાર્ડનોના કામ મૂક્યા હતા, એ કામ પણ પૂર્ણ કર્યા છે અને બાકીના કામ છે એ ચાલી રહ્યા છે. પાર્ટી પ્લોટની વાત હતી તો પાર્ટી પ્લોટ નવા ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ, એ પણ કરી રહ્યા છે. કોર્પોરેશને નવા હોલ પણ બનાવ્યા, લાઇબ્રેરી પણ બનાવી છે, જીમ પણ બનાવે છે. આ દરેક કાર્યો આપણે કર્યા છે. રોડ રસ્તાની વાત કરી માન્ય વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીએ, તો આપણે અત્યાર સુધીમાં 190 કિલોમીટરથી વધુ વિસ્તારના રોડો બનાવી શક્યા છીએ. આવનાર દિવસની અંદર સંપૂર્ણ માર્ચ એન્ડ પહેલાં આપણા બધા જ કામ રોડના પૂર્ણ થવાના છે. 250 કરોડથી વધારે રૂપિયાના કામના કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધા છે અને દરેક રોડની જરૂરિયાત પ્રમાણેના જે આવ્યા છે એનું ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા થઈ એનો અત્યારે દરેક વોર્ડમાં દરેક ઝોનની અંદર આ કામ ચાલી રહ્યું છે અને રોડની અંદર આપણે કદાચ સૌથી સારી ક્વોલિટીના રોડ પ્રાપ્ત કરવામાં જઈ રહ્યા છીએ. છેલ્લા 3 વર્ષમાં રોડની રિલેવરીમાં ચેક કરતા એક પણ નવા રોડ બનાવેલા તૂટ્યા નથી. सर मेरा सवाल एक ही है कि यदि आपने इतने करोड़ों रुपए के रोड बनाए हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी हुई हो, मैं नहीं कह रहा कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, चलिए मैं नहीं कह रहा, तो सर हाईकोर्ट हमें बार बार क्यों फटकार लगाती है? हाईकोर्ट को
ऐसी तो क्या तकलीफ है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी से कि बार बार वो हमें फटकार लगाती है कि आप रोड पे ध्यान नहीं देते, बारिश में आपके रोड धुल जाते हैं। और दूसरी बात सर, आपने स्वच्छता अभियान की बात की। पहले स्वच्छता अभियान में हमने देखा कि जिस तरीके से फोटो सेशन हुआ था, नेता लोग, सेलिब्रिटी लोग रोड पर उतरकर झाड़ू लगा रहे थे, सिर्फ फोटो सेशन हुआ है। यदि ये इम्प्लीमेंट होते और अच्छे से स्वच्छता अभियान चल गया होता तो आज स्वच्छता अभियान 2.0 करके हम लोग लेकर आए हुए। उसमें आपने सबसे बड़ा वादा किया है कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बाय 2023। मैं आपसे जीएसटीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सर ये जो आपने वादा किया है कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्या वो वास्तविकता में होगा या सिर्फ जुमलेबाज रहे? सीधो सवाल है हितेश भाई आपने। બેન, આપણે સંપૂર્ણ અમદાવાદ વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે। માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની દિશામાં અમદાવાદ ઉપર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ધ્યાન રાખવામાં આવતું છે। આપણે અમદાવાદ જે રીતે આગળ વધ્યું છે, આપણે ભૂતકાળનું અમદાવાદ પણ જોયેલું છે અને આજનું અમદાવાદ વિકસિત અમદાવાદ બની રહ્યું છે। અત્યારે 504 ચોરસ કિલોમીટરનો વિસ્તાર છે। આ વિસ્તારની અંદર કોઈ પણ બધા જ રોડો આપણે નથી કહેતા કે આપણે 2500 કિલોમીટરથી વધુ રોડ રસ્તા હોય અને કામ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ રોડનું કામ બાકી હોય અને હાઈકોર્ટ આપણને કહી શકે છે એને જે ટપકાર લગાવી હોય છે એ ટપકાર નથી, ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આપણે કામ પૂર્ણ કરતા હોય છે। કોઈ પણ એવું નથી હોતું કે જે તૂટેલા રોડને આપણે રીસર્ફેસ નથી કરતા। હિતેશભાઈ, નવા રોડના કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવાથી જ બધું થઈ જાય એવું પણ નથી હોતું, કારણ કે ચોમાસામાં અમદાવાદની જે હાલત થતી હોય છે આપણે બધા જોઈએ જ છીએ। બેન, આપણે આઈડેન્ટિફાઈ જોઈ શક્યા છે, અગાઉ 125 થી વધુ જગ્યા ઉપર પાણી ભરાતું હતું। આ લાસ્ટ વર્ષની અંદર આપણે અત્યારે 38 થી 40 જગ્યાઓ આઈડેન્ટિફાઈડ થઈ છે। ત્યાં પણ આ કામમાં પ્રગતિ થાય એટલા માટે નવા બજેટમાં જ્યાં રોડના જ્યાં પાણી ભરાય છે ત્યાં આરસીસી રોડનું નિર્માણ કરવાનું કામ પણ મૂકવામાં આવ્યું છે। જી शहजाद भाई, आप શું કહેવા માંગો છો? मैडम, मेरा सवाल सर से यही था, क्या हिंदुस्तान की क्लीनेस्ट सिटी अहमदाबाद 2023 तक बनने वाली है या नहीं? मेरे से ये जानना। जी चलो આગળ વાત કરી લઈએ। મનપામાં ભળેલા નવા વિસ્તારો છે હિતેશભાઈ, તેમાં ટેક્સમાં રાહત આપવામાં આવી છે, બરાબર? ત્યારે એવા જે નવા વિસ્તારો છે કે જેમાં સુવિધાઓનો પણ હજુ સુધી અભાવ છે। હા, અમદાવાદ મહાનગરમાં નવો વિસ્તાર જે ભળ્યો છે એની સુવિધા, પ્રાથમિક સુવિધા આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણેની નહીં, ત્યાંની પબ્લિકની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ। આપણે જુદા જુદા બોપલ ગુમા જે ભળ્યું ત્યાં પણ પાણીના પાઇપલાઇનનું નેટવર્કનું કામ અને જુદી જુદી 12થી વધુ ટાંકી બનાવવાનું અને અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી બનાવવાનું કામ અત્યારે ચાલુ છે। કદાચ 2 થી 3 ટાંકી એવી પણ છે કે જ્યાં આપણે જૂન સુધીમાં પાણી સપ્લાય કરી શકીશું। ત્યાં ડ્રેનેજનું કામ હતું એ હમણાં જ પૂર્ણતાના આરે છે અને એનું પમ્પિંગ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે અને આવનાર દિવસમાં પાણી પણ આપીશું। રોડ રસ્તાની વાત છે, ત્યાં રોડ રસ્તાના કામો પણ આપણે પ્રગતિમાં લીધેલા છે। અમદાવાદ મહાનગરની અંદર જે વિસ્તાર ભર્યો છે એનો અગાઉ પણ 2006-07માં જે વિસ્તાર ભર્યો હતો એ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે અમદાવાદની મહાનગરે બહુ મોટું મને રાખી અમદાવાદની જનતાની સેવા કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ શીર્ષક નેતૃત્વ કરતું હોય છે। તો એના માટે આપણે ટેક્સની અંદર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં રાહત આપી છે। આવનાર દિવસમાં આ રાહતનો આંકડો કદાચ બહુ મોટો છે, જે આપણે વિચારીએ છીએ એના કરતાં પણ વધુ છે કે આવનાર દિવસોમાં જે નવો વિસ્તાર ભર્યો છે એને અત્યારે એક એના જે નગરપાલિકા હતી તો નગરપાલિકાના બિલમાં 25% વધારો છે, પછી 50 હશે અને પછી 75, એમ 4 સ્લેબ પાડવામાં આવશે અને એ બજેટની અંદર આપણે જોગવાઈ કરી છે એનો લોસ કરીશું। અમદાવાદ શહેરમાં 70 ચોરસ મીટર વાળી જે વાત કરી એ બહુ મોટી છે। 50 લાખ લોકોને सीधी असर થવાની છે। सर, स्टॉर्म वाटर की मैं बात करूं, स्टॉर्म वाटर की आप बात कर रहे हो, सब पूरी परिस्थिति असलियत सबको पता है कि स्टॉर्म वाटर में क्या होता है। हर साल मॉनसून में जिस तरीके से अहमदाबाद की परिस्थिति होती है, अहमदाबाद शहर का ऐसा कोई मार्ग नहीं बचता जहाँ बारिश का पानी ना भरता हो। तो बातें करना और जाहिरातें करना ये सब जुमलेबाजी मैं समझता हूँ। सर, इम्प्लीमेंट होने वाली बात हो तो आप बताइए कि कौन सर करोड़ों रुपए का आपने बजट निकाला है स्टॉर्म वाटर के लिए। आपने बात करी कि 100% ड्रेनेज नेटवर्क आप लोग दोगे,
लेकिन बात सिर्फ पेपर पर ही रहती है, बात का इम्प्लीमेंट होता नहीं है एक तरफ। और सर मैं आपसे सबसे मुख्य बात करूं सर, इतना ये आपने बजट रखा है 8,807 करोड़ का सर। एक तरफ कोरोना की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जहां पर कॉरपोरेशन लोगों के आंकड़े छुपा रही थी, मृत्यु के, डेथ के, सर कॉरपोरेशन 3,000 आंकड़े बता दिए, लेकिन वास्तविकता 10,000 से ज्यादा लोग अभी तक कलेक्टर ऑफिस में सहायता के लिए फॉर्म जमा कर पाए। मेरा सवाल यह है कि इतने 8,807 करोड़ में कोरोना के लिए 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया गया सर। ये बहुत शर्म की बात है कि कोरोना जैसी की महामारी में आज भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद जैसे शहर में, जहां पर ना एम्बुलेंस मिल रही थी, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना रेमडेसिविर मिल रहा था, वहां पे 1 रुपए का प्रावधान नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। 8,807 करोड़ में और कोरोना के नाम के लिए 0 रखा हुआ है। હિતેશભાઈ, વિપક્ષ તરફથી સીધો સવાલ છે કે આ આખા બજેટમાં ક્યાંય કોરોના જે પીડિતો છે કે જેમણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે તેમના માટે સહાયનો 1 રૂપિયો નથી. કોવિડની અંદર રાજ્ય સરકાર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં એ વસ્તુને જોતી હોય છે. કોવિડની અંદર મહાનગરે વેક્સિનેશનની અંદર ફર્સ્ટ ડોઝ હોય તો 100%થી વધુ આપણે વેક્સિનેશન કરી શક્યા છે. કોવિડના પેશન્ટને કદાચ ભારતમાં ફર્સ્ટ શહેર એવું છે કે જેને કોવિડની અંદર સંપૂર્ણ મફત સારવાર કરી છે. હજારો પેશન્ટોની આપણે સારવાર કરી શક્યા છીએ. અમદાવાદના કોઈ પણ નાગરિક ટેસ્ટ ના કર્યો હોય એવું ક્યાંય નથી. અમદાવાદની અંદર જે વ્યવસ્થા કોવિડની અંદર કરી હતી, જમવાથી લઈ ટેસ્ટિંગથી લઈ હોસ્પિટલાઇઝ સુધીની વ્યવસ્થા એ મહાનગરે જે સેવા બજાવી છે એ ખૂબ સરાહનીય છે. એમને પોતે પણ સ્વીકારવો જોઈએ કે આપના પણ માધ્યમથી અમદાવાદની જનતા ખૂબ જાણે છે કે કોર્પોરેશને મહાનગરે એસવીવી હોસ્પિટલ હોય, સિવિલ હોય કે એલજી હોસ્પિટલ હોય કે શારદાબેન હોસ્પિટલ હોય, ત્યાં આપણે કોવિડની સારવાર કરવામાં કોઈ પાસીપાની કરી નથી અને સૌથી વધુ કોવિડની અંદર આપણે સેવા કરી છે. जी जी हितेश भाई, मैडम ये बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की, तो कोरोना वैक्सीनेशन जनता के टैक्स के पैसों से वैक्सीन लगाई गई। ये बार बार जाहिरात करते कि फ्री वैक्सीनेशन, ये फ्री वैक्सीनेशन कोई भारतीय जनता पार्टी के फंड से नहीं आया। वो वैक्सीनेशन जो जनता टैक्स भरती थी, वो टैक्स के पैसों से वैक्सीन खरीदी गई थी। और जिस तरीके से आप बता रहे हो कि हमने कोरोना में अच्छा काम किया, सर अहमदाबाद शहर की जनता से आप रूबरू जाके पूछिए कि कोरोना में क्या परिस्थिति थी। उनके जो परिजन जो परेशान हो रहे थे, जो लोग डेथ हुई थी, ना ऑक्सीजन ना वेंटिलेटर कुछ नहीं मिल रहा था, एम्बुलेंस की लाइनें लगी गई थी। सर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी वॉज वेरी मच अनसक्सेसफुल ड्यूरिंग कोरोना। जी हितेश भाई, બેન એમનો સવાલ કઈ સંભળાયો નથી. આપ જરા આપના માધ્યમથી કહી શકશો? જી બિલકુલ. એમણે જી શહેજાદભાઈનું એવું કહેવું છે કે આપે જે ફ્રી વેક્સિનેશનની વાત કરી, એ વેક્સિનના પૈસા તો લોકોના ટેક્સમાંથી જ ગયા છે, એમાં ફ્રી વેક્સિનેશનની વાત ક્યાંથી આવી? એવો સીધો જ વેધક સવાલ છે. આ વેધક સવાલનો જવાબ અમદાવાદની ને ગુજરાતની ને દેશની જનતા સારી રીતે જાણે છે કે જો આ જ વસ્તુ કોઈ આવનારા દિવસોમાં નરેન્દ્ર મોદી જેવો એક સક્ષમ વડાપ્રધાન આપણને ના હોત તો આપણે આ કઈ રીતે દેશને ચાલે. વિકસિત દેશો પણ એમના પોતાના ત્યાં 50% જનતાને વેક્સિનેશન ફ્રીમાં નથી કરી શક્યા. આપણે આખાય 125 કરોડની 130 કરોડથી વધુ જનતાને આપણે વેક્સિનેશન કરી શક્યા છે. ખૂબ મોટી ઉપલબ્ધિ છે. આ તો વિરોધ પક્ષનું કામ છે પોતે વેક્સિન લેવડાવવા માટેનો પ્રયાસ કરવાની જગ્યાએ વેક્સિન મફતમાં છે કે ટેક્સથી આવી. એ ટેક્સનો મતલબ નથી. અમદાવાદની કોઈ જનતાના ટેક્સથી નથી. આ ભારત સરકારે આપી છે અને ભારત સરકાર દ્વારા આ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય છે. આખા દેશમાં ફ્રી વેક્સિન આપવા વાળો કોઈ વિશ્વની અંદર પહેલું દેશ હશે કે જે ફ્રી વેક્સિન આપે છે. जी जी शहजाद भाई, શું કહેવા માંગો છો? मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि उसको फ्री वैक्सीन आप कह ही नहीं सकते। ये हमारे और जनता के टैक्स के पैसों से खरीदी गई। और यदि आप लोगों को जनता की इतनी पड़ी होती, हमारे आदरणीय नेता
राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जो भी परिवार के लोग कोरोना में जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुए हैं, उनको 4 लाख रुपए की सहायता मिली जाए। फिर भी आपकी पार्टी ने उसे 50,000 तक लिमिटेशन में रखा है। और कल भी अहमदाबाद शहर में और गुजरात में विविध जगहों पर, विविध जिलाओं में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को जाके आवेदन पत्र दिया है कि जो आप 50,000 की जाहिरातें कर रहे हो, वो 50,000 की जाहिरात में अभी भी कितने परिवार ऐसे जिनकी चप्पल घस रही है, जिनके बूट घस रहे हैं, वो अभी भी धक्के खा रहे हैं और उन्हें अभी तक सहायता नहीं मिली। જી 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 હિતેશભાઈ અંતમાં એક સવાલ કે આપના મતે એવા કયા કાર્યો છે જેને પ્રાધાન્ય આપવાની હવે ખૂબ જ જરૂર છે? અમદાવાદને ફાટક મુક્ત કરવાની દિશામાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા જઈ રહી છે. જુદા જુદા બ્રિજ મૂક્યા છે અને અમદાવાદની અંદર રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી એ આપણી પહેલી પ્રાથમિકતા હોય છે, એ પણ પૂરી કરીએ છીએ. મરજિયાત સેવાની અંદર આપણે જુદી જુદી મોટી હોસ્પિટલો ચલાવીએ છીએ. એમાં એસસીબી હોય, વીએસ હોય, એલજી હોય કે જુદા જુદા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, આપણે રેફરલ હોસ્પિટલો પણ ચલાવીએ છીએ. અમદાવાદની જનતા માટે એમટીએસની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષમાં એક પણ રૂપિયાનો વધારો કર્યા વગર આપણે એમટીએસ, બીઆરટીએસ ચલાવતા હોઈએ છીએ. આવનાર દિવસોમાં પણ ટેક્સનો વધારો નથી કર્યો અને ભૂતકાળમાં પણ નથી કર્યો. છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર એમટીએસની અંદર આપણે ખૂબ મોટા પ્રમાણે કરતા. અમદાવાદની અંદર રિવરફ્રન્ટ ડેવલપ કર્યો, એ મહાનગરે ખૂબ મોટું અમદાવાદની જનતાના ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે પણ ઉપયોગિતા કરી છે. જી 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 ખાડીકટ કેનાલની વાત કરતી, ખાડીકટનું કેનાલનું કામ આપણે ડિઝાઇનિંગ થઈ ગયું છે. જી અને ગુજરાત હિતેશભાઈ, સરકાર જોડે આ ખાડીકટ કેનાલની આપણે માંગણી જી જી સમયનો અભાવ છે હિતેશભાઈ, સમયનો અભાવ છે. સમયની અંદર એના ટેન્ડરિંગ પ્રોસિજર પૂરી થશે. જી 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 સમયનો અભાવ છે. આશા રાખીએ કે આ વખતનું બજેટ માત્ર પેપર પર ન રહે અને ખરેખર પ્રજાના વિકાસલક્ષી કાર્યો થાય. આપ મહાનુભાવ હિતેશભાઈ, આપ જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે શહેજાદભાઈ, આપના માટે એક વાત ચોક્કસથી જીએસટીવી દ્વારા કહેવા માંગીશું કે સ્થાનિક કક્ષાએ લોકલ બોડીમાં હિન્દી ભાષા પર આપનું જે પ્રભુત્વ છે, રાષ્ટ્રીય ભાષા પર આપનું જે પ્રભુત્વ છે, તેવું કદાચ કોઈનું નથી. જીએસટીવી તેને બિરદાવે છે. આપ પણ જોડાયા, ચર્ચામાં ભાગ લીધો, આપનો આભાર. આ સાથે જ સમાચારોમાં અને વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો જીએસટીવી.